वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सतार विजयपुर में आज कार्यरत पत्रकारिता ध्वनि यानी कि पत्रकार दिवस बनाया गया। इसमें जिला अधिकारी टी भोपालन और पुलिस अधिकारी और बहुत सारे यहाँ पर इस मंच पर मौजूद थे इस पत्रकार दिवस में। अब तो पत्रकारों का ये हाल है ताकि इतनी मजबूरी और इतनी गरीबी हुआ है ताकि सरकार अब तक कोई भी पत्रकारों के लिए ना सोच पाए और ना कोई पूछ पाए। ना जाने कितने सरकार बदल गए कर्नाटक में, बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस, ऐसे तीनों भी सरकार कहीं बार आ गए और कहीं बार चले गए, मगर पत्रकारों की गरीबी हालत कैसी है, उन्हें कितने कर्तव्य निभाते हैं और कहां कहां तक इन्होंने जाकर न्यूज बनाते हैं, लिखते हैं और सबको खबर भी पहुंचाते हैं, वो पत्रकार है। कहीं लोगों को धमकियां आ जाते हैं, कहीं लोगों को प्रेशर आ जाता है ताकि ये ना बताए, ताकि ये ना छाप सके। इतनी तकलीफ में गुजरने वाले देश के नौजवान आर्मी के बाद वो पत्रकार है, ताकि जिंदगी और मौत के साथ खेलने वाले कलम यही है। जब सच्चाई लिखते हैं तो इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें, इतनी धमकियां और इतना लोगों के साथ पंगा लेना पड़ता है और नेताओं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ झेलना पड़ता है। पत्रकार सच्चाई लिखना इतना मुश्किल हो गया है ताकि कह भी नहीं सकते पत्रकार। सरकार में कोई भी सरकार हो, अब तो कई लोगों को अपने मतदान के लिए, वोटिंग के लिए बस फ्री किया गया, ना जाने कहीं लोगों को ऑफर दिया गया, मगर पत्रकारों को अब तक ना कोई भी नहीं पूछ पाए, ना कोई सरकार अब तक ना पूछ पाए, इनकी तकलीफों को ना कोई देख पाए। अब तो यहाँ पर जिला अधिकारी टी भोपालन भी, उन्होंने भी भाषण में उन्होंने भी चौथा अंग कहा इस देश का, उन्होंने भी अच्छी बात की। और विजयपुर के एसपी ऋषिकेश सोनावनी ने, उन्होंने भी यहाँ पर पत्रकारों के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आ गए। बहुत सारे यहाँ पर जिला अधिकारी तो इतने यहाँ पर बातचीत हो गई ताकि पत्रकारों को समझकर, सोचकर आने वाले यही मंच पर बैठे हैं। और जिला पंचायत के सीओ भी, उन्होंने डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर अधिकारी अपनी कर्तव्य, कीमती वक्त, मतलब इस देश के चौथा अंग है पत्रकारों का, यहाँ पर सम्मान और अवार्ड भी दिया गया है। मगर अवार्ड के साथ साथ यहाँ पर इतनी तकलीफें उठाना पड़ता है ताकि पत्रकारों का कोई भी अब तक तकलीफ जानने वाला अब तक नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी है मगर पत्रकारों के लिए बहुत दर्द, बहुत दुख उन्होंने जानते हैं, ताकि पत्रकार किस मुसीबत से गुजरते हैं ये सभी अधिकारी जो मंच पर बैठे हैं सभी जानते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पत्रकार दिवस बनाया गया है। कई जिलों से पत्रकारों ने यहाँ पर मौजूद थे। सारे पत्रकार बहुत दूर दूर से, हमारे विजयपुर जिला से बहुत पत्रकार यहाँ पर इस पत्रकार में आ तो गए, मगर वासुदेव हेरकल एक तजुर्बा पत्रकार और सीनियर पत्रकार, अब उनकी भाषण जहां भी जाए वहां पर कुछ निराला ही है। अब बहुत सारे पत्रकार उनको इतनी इज्जत से नवाजते हैं ताकि पत्रकारों में एक कोई पत्रकार कोई अलग है। वासुदेव हेरकल जब भी उन्होंने कलम चलाते हैं, सच्चाई और ईमानदारी पर ही कलम चलता है, मगर उन्होंने भी पत्रकारों के लिए ऐसी भाषण की ताकि इनके भाषण में, ताकि पत्रकार समझ जाए और सुधर भी जाए। क्योंकि हमें किसी पत्रकारों से सीखना जरूरी नहीं है ताकि दुनिया में क्या चलता है, मगर जो भी सीखना है, समझना है, वो वासुदेव हेरकल से सीखना है, ताकि इनमें इतनी खूबियां है, ताकि इनमें इतनी लिखावट की सचमुच ही वासुदेव यानी कि कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, और जितना वासुदेव में जो भगवान में जो चमत्कार है उतनी ही इनमें लिखने में चमत्कारी है, ताकि वासुदेव हेरकल का नाम बहुत अदब से लिया जाता है। उन्होंने कुछ कार्यक्रम में भी कम जाते हैं, मगर हमारे इस
कार्य पत्रकारिता ध्वनि में कहते ही आकर पत्रकारों को कैसे रहना है कैसे नहीं है उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಬಂಡೆ ಗಲ್ಲುಗಳಂತಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಧ್ವನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕದ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಟಿ ಗೋಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ. ಈಗ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಧ್ವನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ನೇವಾರವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಮಾನ್ಕರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ರಾಮಪಾಲ ವಿಜಯಪುರ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಜಯಪುರ. ಗ್ರಾಮಪಾಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಗಣಪತಿ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ರಾಮಪಾಲ. ಅದೇ ಥರ ಕೋಣೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ದುಂಗಾರವರು. ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಈ 3 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಶಿವಾನಂದ ಭೂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ 3 ಜನ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಣೆಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದಾಗ ಈ 3 ಜನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ 2ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಘದ ಇನ್ನೂ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿವರೆಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಮುಂದಾಯಿತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಸತತ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ 2 ಕಚೇರಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ 2 ಕಚೇರಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 1 ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ 2 ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಅವು 2 ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೋರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಫೀಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಕಚೇರಿ ಖಾಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಆನಂದ್ ಮಧುರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸಂಘದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಡನಾಟ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಭೂಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಕ್ಷಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಮಗೆ ಒಡನಾಟ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಾವೇ ದೂರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ಸೋನಾವಳಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೀಗೆ ಆ ಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜನ, ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪತ್ರ
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಿಷಿ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೊಸದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಏನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ದೂರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 4ನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾದವರೊಂದಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕಾದವರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಸಮಟೈಮ್ ಅದರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರುವ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಯಿತು ಸ್ಯಾರ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಿಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದನ್ನು
ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 160 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರುವುದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ತಾವು ಇರುವುದೇ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೋ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ 211 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರದ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇತರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇರುವುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4ನೇ ಸ್ತಂಭ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ 4th ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನೋ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂಥ, ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬರೀ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕವೇ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಕರೆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಇದು ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂಥ ನೀವು ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಸಹ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಾನು ಭಾಳ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಏನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬಯಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಪವರ್ಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಗೆಳೆಯ ಯೂಸುಫ್ ನಿವಾರ್ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲನ್, SP ಋಷಿಕೇಶ್ ಚುನಾವಣೆ, ಋಷಿ ಆನಂದ್ ಅವರೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಸ್ತಿಗಳಿವರು, ಇವರು ಒಂದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮನೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ನಾನು, ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ನೀನು, ಮನ್ಯಾಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಈ ಮನೆ 2 ಮನೆ ಒಂದೇ, ಇನ್ನೂ 10 ಮನೆ ಆದರೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಬ್ಬರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಂದೇ. ಅಂಥ ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡವರಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾರಂತೆ, ಹಂಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪಾಲಾಗ, ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಬಂದು. ಮೊಂಗ್ಲಿಂದವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅವರು ರೆವರೆಂಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತದ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕು ತಿದ್ದು ಸಲುವಾಗಿ ತಾನು ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು 10
ಅಥವಾ ಅವನ ಕಡೆ ಇಷ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ಅವನು ಮರುದಿವಸ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಬರೆದಾಗ ಮುಗೀತು, ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ನಾಳೆಗೆ ರದ್ದಿ. ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ, ಸರ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ, ಶುಗರ್ ಅದ, ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ಚಾ ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ, ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೇನು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಔಷಧಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ, ರೋಗಿಯ ಹಿತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನ ಕೇಳಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯವರಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಿತನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜನ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಯನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಾಗ ಏನಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಓಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯಾರು, ಮೊದಲ ವರದಿಗಾರ ಯಾರು? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವರದಿಗಾರ ಯಾರು? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಯಾರು? RSSನವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಮಗು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಂದ ಕೂಡ ಅವ್ವ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬೈದರು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಬೈದರು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದ್ರು, ಚೂಟಿದ್ರು. ಏನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ವರದಿಗಾರಿಕೆ, ಇನ್ನೇನೈತಿ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋ, ಏನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವನು ಅಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಅವ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕಳಂಕ. ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸೋದು, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ವಿಡಿಯೋ ತಗೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಿಳಿ ಕುಚ್ಬೇಕು? ಬರೀಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕದಿಮೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮುಟ್ಟು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರೀತಾನೆ. ನಾನು ಯಾವನೋ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರೀತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಇಂಥವ್ರ ಕೊಲೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದ ಅವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಅದು. ಆ ಬರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವಮಾನದಾಗ ಮೊದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಅದು.
ಅವ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬರ್ದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವನು ಗುರುತಿರ್ತಾನೆ, ಇವ ಬರ್ದಾನಲ್ಲ ನೋಡೇ ಬಿಡೋದು ಇವನು. ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಿನ ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇವ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಳಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂಟಿ ಸಲಗಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದೊಳಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಅವನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೌಕರಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ, ಸಂಘದವ್ರು ಹೋಗಿ ನೌಕರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಟಿ ಸಲಗನೇ ಅವ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸಮಾಜ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಮೌರ್ಯ ಹನುಮಂತರಾಯರು, ದಿವಾಕರ್ ಆ ಥರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು. ಚಳವಳಿ ಅದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಉದ್ಯಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹದಗೆಟ್ಟು. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಗೌರವ ಅದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಿರ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ರೊಕ್ಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಾವುದು ಎಡಗಂಟಿ ಯಾವ ಊರಿಲ್ಲ? ಇಂಗಳಗಿರಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು 10 ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಆರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್. ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಜಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಜೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಒಡ್ಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ